continuing with our chapter number 2, Cultural Heritage of India, Traditional Handicrafts and Fine Arts. Page number 12 काढो, Fine Arts of India. Singing, playing, dancing and performing role of different character is a unique feature of Indian culture. Entertainment with moral education has been imparted since ancient time through drama based on the greatest scriptures like Ramayana and Mahabharata. એટલે એન્શિયન્ટ ટાઈમથી રામાયણ અને મહાભારતના અલગ અલગ ડ્રામા બેઝ ડ્રામા પરફોર્મ કરીને બધાને કોઈ નોલેજ આપે. ઓકે, નોલેજ દેવામાં આવે છે. ઓકે, ડ્રામાની અંદર કોઈ પણ કન્ક્લુઝન જે હોય એનું નોલેજ હોય. Now let us see what is music. Indian music is unique in the world from the point of view of tune, rhythm and harmony. And so it is different from the music of other countries of the world. Obvious છે, આપણે ક્યારે પણ મ્યુઝિક સાંભળશો ને એટલે તમને ખબર પડી જશે કે આ ઇન્ડિયન મ્યુઝિક છે કે વેસ્ટર્ન મ્યુઝિક છે. ખબર પડી જાય ને. ઓકે, કોઈ બી સોંગ આપણે હવે અત્યારે જે કલ્ચર આવી ગયું છે એ વેસ્ટર્ન સોંગનું વધારે આવ્યું. ઓકે, તો અત્યારે ડીજેસ ને એવું બધું આવી ગયું. ઓકે, રિમિક્સિંગ આવી ગયા. તો એ જે છે એ ઓરિજિનલ ઇન્ડિયન ટોન્સ નથી. ઓકે, તમે ઇન્ડિયન મ્યુઝિક સાંભળો તો આખું યુનિક છે. જે બીજા કન્ટ્રીઝના સોંગ્સ કરતા આપણું મ્યુઝિક જે છે એ અલગ પડશે. ઓકે, સામવેદા અંડરલાઈન કરજો. સામવેદા, one out of the 4 Vedas is considered to be associated with music. 4 વેદમાંથી સામવેદ જે છે એની અંદર મ્યુઝિકનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે. Richas of Samveda are sung with tune and rhythm of music. Music involves both singing and playing. Okay, music ની અંદર આપણને સિંગિંગ પણ જોવા મળશે અને મ્યુઝિક સાઉન્ડ પણ જોવા મળશે, પ્લેઇંગ પણ જોવા મળશે. સા રે ગા મા પ ધ ની are the 7 vowels of music. Indian music can be divided mainly into 2 parts. Underline करજો. Indian music can be divided mainly into 2 parts: classical music and folk music. We have 5 ragas in the classical music. અંડરલાઈન કરજો એમાં પણ શ્રી, દીપક, હિંડોલ, મેઘ અને ભૈરવી. આવી રીતે 3 રાગ છે ઇન્ડિયન મ્યુઝિકની અંદર. It is believed that all these ragas naturally come out of the Panchmukh of Lord Shiva. ભગવાન શિવના મુખમાંથી આવેલું છે એમ કહેવાય આ 5 રાગ. In ancient India, many texts were written on music, out of which the introduction of 3, Sangeet Makran, Sangeet Ratnakar and Sangeet Prijat is given below. Ancient India ની અંદર 3 બુક લખાવેલી છે મ્યુઝિક ઉપર. બરાબર, એમાંની 3 જે ફેમસ ઘણી બધી લખાવેલી છે પણ 3 જે ફેમસ છે ને એ આપણા બુકમાં આપેલી. ઓકે, let us see all one by one. First is Sangeet Makran. A music scholar Narad who had written Sangeet Makran in about 900 BC. It described 19 venas and 101 rhymes which are useful even today. Underline કરી લો. કોણે લખેલી છે? નારદે. A music scholar નારદે લખેલી છે who had written Sangeet Makran in about 900 BC. It described 19 venas, અલગ-અલગ 19 ટ્યુન્સ આપેલી છે અને 101 rhymes આપેલી છે. rhymes એટલે આપણે રિસાઇટ કરીને છે એક ટ્યુન હોય ને એને રાઇમ્સ, ટ્યુન જે કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મમાં ચાલે ને એને રાઇમ્સ કહેવાય. તાલ કે ને છે, બરાબર. સોરી, રિધમ. એટલે રિધમ એટલે એ મિનિંગ જ થયો. રાઇમ્સ એટલે પોયમ જેવું થઈ ગયું. જે પોયમમાં રિસાઇટ કરતા હોય ને કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મમાં એ. ઓકે, નાઉ સંગીત રત્નાકર. નેક્સ્ટ ઇઝ સંગીત રત્નાકર. The writer of this text was Pandit Sarangdev. Underline કરી લેજો. Sangeet Ratnakar was written by Pandit Sarangdev. He lived in Daulatabad, so he was familiar with South and the North Indian music. Daulatabad મધ્ય પ્રદેશમાં આવ્યું, સેન્ટરમાં, ઇન્ડિયાના સેન્ટરમાં આવ્યું એટલે એને સાઉથ મ્યુઝિક પણ ખબર હતી અને નોર્થના મ્યુઝિક વિશે પણ જાણકારી હતી. ઓકે, he was familiar with South and the North Indian music. Pandit Vishnu Narayan Bhatkhande considered Sangeet Ratnakar as the most authentic book on music. Sangeet Ratnakar is believed to be the unique in understanding all the aspects of music. આની અંદર લગભગ મ્યુઝિકના બધા એસ્પેક્ટ કવર કરેલા છે. ઓકે, now let us see what is Sangeet Parijat. Sangeet Parijat is a very important book on music.
written by Pandit Ahobale, underline that. Pandit Ahobale had written this text in 1665 AD on northern Hindustani music. He had noted one important characteristic features of all the ragas, saying that the raga have their own individual identity and characteristics. He has described 29 types of tunes. આની અંદર કેટલા tunes describe કરેલા છે? 29. અંડરલાઈન કરી લેજો. During the time of Alauddin Khilji, talented Amir Khusro was very famous. Due to his contribution in the field of music and poetry, he was known as Tutiya-Hind, like a parrot of India. બરાબર, જનરલી પેરોટ ઇઝ અ સિમ્બોલ, પેરોટ છે ને એમ કહે કે પેરોટ મીઠું મીઠું બોલે, બરાબર ને, એટલે પેરોટ ઇઝ અ સિમ્બોલ ઓફ ગુડ સિંગિંગ. ઓકે, એનો અવાજ સાંભળવો ગમે આપણને, એટલે જે આને એવો ખિતાબ મળેલો હતો. હી વોઝ ઓલ્સો નોન એઝ Tutiya-Hind. So who is known as the Tutiya-Hind? Amir Khusro. And Amir Khusro was a talented artist of whose time? Alauddin Khilji. Underline कर लीजिए, पढ़ने लाइन. Bhakti movement started in India in 15th and 16th century. Bhakti Sangeet of Chaitanya Mahaprabhu, Kabir, Tulsidas, Mirabai and Narsi Mehta etc. was very famous. Bhakti movement started in India ની અંદર. યાર આના વિશે ખ્યાલ છે કોઈને? 9th માં આવ્યો છે ભક્તિ movement. આવ્યું છે? તમે ભણ્યું નથી એ વસ્તુ લખે, પણ આવ્યું છે. મોતર ભણાવવું ન ખબર. ભક્તિ મૂવમેન્ટ આવ્યું હતું 15th અને 16th સેન્ચુરી ની અંદર ઇન્ડિયા ની અંદર ભક્તિ મૂવમેન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ. ભક્તિ મૂવમેન્ટ થી છે ને આપણા રિલિજિયન ને આખા ઇન્ડિયામાં ફેલાવવાની ટ્રાય કરતા હતા. એ શું કરે કે ભજન કે એવું ગાઈને ગલી ગલીએ બધાના ઘરે જઈને ભજન ગાય, બરાબર, અને ભજનના ફોર્મમાં એ લોકો આખું સમજાવે કે શું છે રિલિજન, શું છે આખું, બરાબર. તો જે આપણા રિલિજનને આખા ઇન્ડિયાની અંદર ફેલાવવા માટે થઈને ભક્તિ મૂવમેન્ટ સ્ટાર્ટ કર્યો. ઓકે, ભક્તિ સંગીત ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અંડરલાઈન કરી લેજો. ભક્તિ સંગીત ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, કબીર, તુલસીદાસ, મીરાબાઈ એન્ડ નરસિંહ મહેતા એક્સેટ્રા વોઝ વેરી ફેમસ. કબીરના ભજન આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક લગભગ સાંભળેલા હશે, આપણને ખબર ના હોય કે આ કબીરના છે કે મીરાબાઈના છે કે નરસિંહ મહેતાના છે, બરાબર, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એકાદી ભજન તો સાંભળેલું જ હશે બધાએ ગુજરાતીમાં. The disciples of Swami Haridas, Biju Bawra, Tansen and the duet girl Tanariri are considered as rare jewel of music of 15th centuries. Disciples मतलब disciples એટલે શું? સ્ટુડન્ટ્સ, ફોલોવર્સ. ઓકે, આ બધાના ફોલોવર્સ જે છે ને એ બધાએ સારું નામ કમાવ્યું, એટલે આ બધા ગુરુ છે. ઓકે, તો અંડરલાઈન કરી લેજો. તો ડિસાઇપલ્સ ઓફ સ્વામી હરિદાસ, બીજુ બાવરા, એટ ઇઝ બેજનાથ, તાનસેન, તાનસેનનું તો નામ સાંભળ્યું છે ને બધાએ, ટ્યુટ ગર્લ તાનારીરી, એ નામ પણ લગભગ સાંભળ્યું હશે. ઓકે, બે ગર્લના ઉપર બે શાયદ સિસ્ટર્સ છે બંને. Okay, Tana Riri are considered as the rare jewel of music of 15th century. Now moving further, dance. अलग अलग प्रकारना डांस आनी अंदर जोशुं आपणे. The word nritya has been derived from the original Sanskrit word nrit. Dance is one of the medium of realizing beauty with tal and laya for the realization of aesthetic joy. એસ્થેટિક એટલે જે બ્યુટીને એપ્રિશિએટ કરે ને એને એસ્થેટિક કહેવાય, એપ્રિશિએશન ઓફ બ્યુટી, બરાબર. એટલે જેટલા પણ ડાન્સ ફોર્મ હશે ને એની અંદર બાય વન વે ઓર અધર વે વી શો ધ બ્યુટી ઓફ ડાન્સર્સ. ઓકે, શિવા, ધ ઓરિજિનેટર ઓફ ધ ડાન્સ ઇઝ ધ લોર્ડ ઓફ ડાન્સ. ભગવાન શિવને આપણે ડાન્સના ગુરુ માનીએ, લોર્ડ ઓફ ધ ડાન્સ. ઓકે, અને મ્યુઝિક પણ એમ કહેવાય છે કે એ પણ ભગવાન શિવ પાસેથી જ આપણને મળે. Shiva, the originator of dance, is the lord of dance. Shiva is therefore also said to be Nataraj. નટરાજની મૂર્તિ જોયેલી છે ને બધાએ. He was the first to bring down music from the heaven to the earth to teach this art of dance to the people. India has wide variety of traditional classical dance such as Bharatnatyam, Kuchipudi, Kathak, Kathakali, Odissi and Manipuri. આ બધા ડાન્સના ફોર્મ જે છે એ આપણે વન બાય વન જોશું. સૌથી પહેલું છે ભારતનાટ્યમ. The origin of
કથકલી ને કથક બંને અલગ છે, આવશે બંને આગળ જોશું ત્યારે. ભારતનાટ્યમ. ધ ઓરિજિન ઓફ ભારતનાટ્યમ ઇઝ બિલીવ્ડ ટુ બી તંજોર, અ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન તામિલનાડુ. તંજોર તામિલનાડુનું એક ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, બરાબર. આગળના ચેપ્ટરમાં નામ આવ્યું હતું તંજોરનું. ક્યાં હતું? મોન્યુમેન્ટ વાળામાં ક્યાંક હતું લગભગ, બરાબર ને. તો તામિલનાડુની જે ડિસ્ટ્રિક્ટ છે તંજોર, એની અંદરથી એમ કહેવાય કે આ ભરતનાટ્યમ જે ડાન્સ ફોર્મ છે ત્યાંથી આવેલો છે. There are two books, નાટ્યશાસ્ત્ર by Brahmamuni and Abhinav Darpan by Nandikeshwar, which are the original source of Bharatnatyam. Underline કરી લેજો. બે બુક ભરતનાટ્યમ ઉપરની બે ફેમસ બુક, નાટ્યશાસ્ત્ર by Bharat Muni and Abhinav Darpan by Nandikeshwar. Abhinav Darpan by Nandikeshwar and નાટ્યશાસ્ત્ર by Bharat Muni are the two original sources of Bharatnatyam. તમે જે અત્યારે પોઈન્ટ્સ અંડરલાઈન કરાવું છું ને, પરફેક્ટલી કોઈની બુક એક લઈ જઈશ, હું તમને આખો ચાર્ટ બનાવી દઈશ. આ જે ફેક્ટ્સ આપણે બધા અંડરલાઈન કરી છે બધા ચેપ્ટરમાંથી, જો મને ટાઈમ રહેશે ને તો ધીરે ધીરે તમને એક આખો ચાર્ટ બનાવી દઈશ બધા ચેપ્ટરનો. કેવી રીતે હોય કે ડાન્સ ફોર્મ ભરતનાટ્યમ ક્યાંથી ઓરિજિનેટ થયું, કઈ બુક્સ એના રિલેટેડ છે, એના વિશે થોડું ડિસ્ક્રિપ્શન, બરાબર. તો ટેબલ ફોર્મમાં હશે તો તમે એક્ઝામ ટાઈમે એકવાર ખાલી ચાર્ટ ખોલીને રીડ કરશો તો તમને ઇઝીલી બધું યાદ રહી જશે. ઓકે, વી વિલ ઓલ્સો ફાઇન્ડ સમ ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ કે આને યાદ કેવી રીતે રાખવું. ઓકે, એવું પણ આપણે થોડુંક શીખશું જોડે જોડે. પણ પહેલા એકવાર આપણી પાસે ડેટા ભેગો થઈ જાય બધો, પછી એના ઉપરથી આપણે એને કેવી રીતે યાદ રાખવા માટેની ટિપ્સ બનાવશું, બરાબર. કારણ કે એટ ધ એન્ડમાં જ્યારે બધા ચેપ્ટર ભેગા થશે ને ત્યારે કાંઈ યાદ નહીં રહે, બરાબર. તો રામાયણમાં કોક નાટ્યશાસ્ત્ર નાખી દેશે, મહાભારતમાં કોક રામ ભગવાનનું લખી નાખશે, એવું બધું થાય. ઓકે, એટલે આપણે થોડીક ટ્રિક્સ ફાઇન્ડ કરશું કે કાં તો એવું તમને શીખવાડીશ કે કેવી રીતે કોઈ વસ્તુને યાદ રખાય. ઓકે, two books were written. Now, apart from Gopi Krishna and Mrinali Sarabhai, the actress like Vaijayanti Mala and Hema Malini etc. are considered to be the preserver of this heritage. આ બે એક્ટ્રેસ વૈજયંતી માલા અને હેમા માલિની આ ભારતનાટ્યમની અંદર આગળ પડતા છે, બરાબર. અને એમ પણ કહી શકાય કે આ લોકોએ આ જે કલા છે એને સાચવીને હજી પ્રિઝર્વ કરીને રાખી છે અને આગળ પણ કેરી ફોરવર્ડ કરે છે. એ લોકોએ એમના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પણ ખોલેલા છે ભારતનાટ્યમ શીખવાડવા માટે. Now next is Kuchipudi. This style of dance was created in the 15th century. It is mostly based on description of women's beauty. આ કુચીપુડી ડાન્સની અંદર જનરલી વુમેન્સ બ્યુટી ડિસ્ક્રાઇબ કરે, બરાબર. ડિફરન્ટ પોઝિસ એન્ડ ગેસ્ચર performed by male and female dancer are woven in the foundation of this dance. એટલે આની અંદર મેલ અને ફિમેલ બંને ડાન્સર હોય, પણ જનરલી બંને જે પોઝ આપે અથવા ગેસ્ચર્સ આપે અલગ અલગ, એ શું ડિસ્ક્રાઇબ કરતા હશે? બ્યુટી ઓફ અ વુમેન. Kuchipudi is famous in Andhra Pradesh. Underline. Kuchipudi is famous in Andhra Pradesh. And next line also. Guru Prahlad Sharma, Raja Reddy, Shobha Naidu, etc. are well-known dancers who have preserved this ancient tradition. આની અંદર છે ને વધારે યાદ રાખવાનું બધું આવશે. હવે જેટલા પણ ચેપ્ટર્સ છે આપણા કલ્ચરલ હેરિટેજ વાળા, એની અંદર વધારે તમારે યાદ રાખવું પડશે બધું, કારણ કે બહુ બધા ડેટા અને ફેક્ટ્સ છે. ઓકે, now next form is Kathakali. This style of dance is very famous in Kerala. The word Kathakali has been derived from the drama based on ancient epics Ramayana and Mahabharata and mixed dramas of Sanskrit and Malayalam. Okay, અલગ-અલગ ડ્રામા બેઝ, એટલે રામાયણ મહાભારત પણ એની અંદર કોઈ પાર્ટ લઈ લે રામાયણ મહાભારતના, એને પરફોર્મ કરીને બતાવે ડાન્સ થ્રુ. ઓકે, અથવા તો કોઈ નાના નાના ડ્રામાસ છે સંસ્કૃતમાં લખેલા કે મલયાલમમાં લખેલા, એ ડ્રામા પરફોર્મ કરીને આમાં ગેસ્ચર્સ થ્રુ બતાવે. The character of this art wear beautiful plated attires, beautiful folded clothes. Okay, we have to read their facial expression to recognize the characteristics of the character. એના facial expression ઉપરથી તમને ખબર પડે, અને તમારે કેરફુલી રીડ કરવા પડે ફેસીસ, તો તમને ખબર પડે કે આ કયા કેરેક્ટર રિસાઇડ કરે. ઓકે, સપોઝ કોઈ એંગ્રી ફેસ દેખાડો હોય તો આપણને એ એક્ઝામ્પલ, સપોઝ રામાયણનું કોઈ પાત્ર બતાવતો હોય તો એંગ્રી ફેસ હોય તો આપણે સમજી લઈએ કે આ રાવણ હશે, બરાબર. અથવા કોઈ પોલાઇટ ફેસ હોય તો આપણને સમજી, પણ કાઇન્ડ ફેસ હોય તો આપણને ખબર પડે કે આ
ભગવાન રામ છે. ઓકે, એવી રીતે અલગ અલગ ફેસીસ ડિસ્ક્રાઇબ કરીને કેરેક્ટર આપણને ડિસ્ક્રાઇબ કરે. The crown they put on is very artistic. The character perform his or her dance with facial expression and poses of hands to introduce the character of Trilok. Trilok એટલે અલગ અલગ characters of the Trilok. Trilok means ત્રણ લોક, heaven, earth અને hell. સોરી, heaven, earth અને hell. બરાબર, ત્રણ લોક જે હોય ને એના અલગ અલગ characters describe કરે. Trilok એટલે ત્રણ લોક. They come in front of the curtain with the light of earthen lamp only. Curtain ની આગળ પરફોર્મ કરે ખાલી earthen lamp ની લાઇટ માં. ઓકે, બીજો કોઈ લાઇટિંગ્સ, મેજર લાઇટિંગ્સ ના હોય. Poet of Kerala Sri Vallathood Kalamandalam, Krishna Prasad and Sivaramanam etc. have earned great fame in the nation and the world wide. Underline કરી લેજો ત્રણેય નામ. 1000 બોલી શકાય એવા છે. કથકલી ડાન્સ તમે બધા જોયો છે? કેવો હોય એના જે વેશભૂષા કેવો હોય? એમાં કે આપણું ગ્રીન કલર નું ફેસ બનાવે, ખબર છે? પછી આ મુગટ પહેરો હોય માથે મોટો અને ગ્રીન કલર નું ફેસ હોય અને જે ફોલ્ડેડ ક્લોથ પહેરેલું મોટું ઘાઘરા જેવું પહેરે, બરાબર? હા, એ પ્લેટેડ અટાયર્સ લખ્યું છે ને એટલે ફોલ્ડેડ ક્લોથ, એમાં પાટલી પડે ને. હા, એટલે પ્લેટેડ અટાયર્સ મને ઈ થાય. Now next is Kathak. બસ વચ્ચે વચ્ચે. The line કથન કરે સો કથક કહેવે is related to the Kathak dance. The Kathak dance narrates the life event and incident of Lord Krishna. Generally Kathak dance ની અંદર ભગવાન કૃષ્ણનું અલગ અલગ જે સ્ટોરીઝ હોય એને નેરેટ કરીને બતાવે. ઓકે, it is observed that it has developed with Shrungar Bhakti of Vaishnav community. In this style of dance, dancer turn around on one leg and shows reference of dance. Women wear narrow trousers and frilled, that is frock attire. This type of dance has been kept alive by Pandit Sri Birju Maharaj, Sitara Devi, Kumudini, Lakhya, etc. Underline કરી લેજો નામ. આની અંદર છે ને જનરલી આ જે કથક ડાન્સ છે ને એની અંદર કૃષ્ણ ભગવાન વિશે બધી સ્ટોરીઝ રિસાઇટ કરવામાં આવે ડાન્સના ફોર્મમાં. ઓકે, અને લગભગ તમે બધાએ જોયું છે તો મુગલે આઝમ પિક્ચરની અંદર જે અનારકલી ડાન્સ કરે છે ને એ કથક ડાન્સ છે, બરાબર? એ ટાઈપના પહેરવેશ હોય એની અંદર જનરલી. ઓકે, નાવ મણિપુરી ડાન્સ, જો બાજુમાં ડાયાગ્રામ આપેલો છે મણિપુરી ડાન્સ. ઓકે, સમવેર ઓર અધરવેર ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે આ જોયેલા હશે ડાન્સ ફોર્મ, પણ આપણને એક ખ્યાલ ન હોય કે આને મણિપુરી કહેવાય, કથક કહેવાય, કથકલી કહેવાય, ભરતનાટ્યમ કહેવાય, બરાબર? આપણને એમ જ કે બધા ફોક ડાન્સ છે. ઓકે, સોરી, ક્લાસિકલ ડાન્સ છે. The people of Manipuri dance on every occasion and festival. This dance style is chiefly based on Ras Leelas and Bal Leelas of Sri Krishna. Manipuri dance is divided into two types, Lasya and Tandav. Manipuri dance are divided into two types, Lasya and Tandav. આપણે ડિટેલમાં જોવાના નથી કે લાસ્યા શું છે ને તાંડવ શું છે ને કેવી રીતે થાય, બરાબર? આપણે ખાલી યાદ રાખવાનું કે બે ટાઈપમાં ડિવાઇડ કરેલા છે, લાસ્યા એન્ડ તાંડવ. અંડરલાઈન કરી લેજો. The plated green colored petticoat is known as cuming. વચ્ચે ડાયાગ્રામમાં જો ગ્રીન કલરનું જે પેટીકોટ પહેરેલો છે ને એને ક્યુમિન કહેવાય. એન્ડ at the same time silk blouse and a belt are put on around the waist. એની અંદર હવે કયા કયા નામ ફેમસ છે તો ગુરુ અમોબી સિંહ, એટમ બોસિંગ, ગુરુ બિપિન સિંહ, નૈના ઝવેરી, નિર્મલ મહેતા એક્સેટ્રા have gained worldwide fame. એટમ બોમ્બ નથી હો, એટમ બો સિંહ. આ યાદ રહી જશે, મણિપુરીમાં રહી જશે ને. એટમ બોમ્બ યાદ રહે ને એટલે એટમ બો સિંહ યાદ રહેશે અને અમોબી સિંહ યાદ રહેશે. તો બે નામ તો યાદ રહી ગયા. બસ હવે રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે, વચ્ચે વચ્ચે અવાજ ના કરો, ડિસ્ટર્બન્સ બહુ આવે છે અંદર. પછી અહીંયા સુધી ક્લિયર બધાને? આમાં છે ને જનરલી ખાલી યાદ રાખવાના છે બધા પોએટ્સ, સોરી જે બધા ફેમસ આગળ પડતા જે ડાન્સ ફોર્મની અંદર આગળ પડતા જે ડાન્સર છે ને એ બધાના નામ ખાલી યાદ રાખવાના.
Okay. Next is dramatic art. Presenting sanskar with entertainment is the unique features of Indian dramatic art. Dramatic art માં generally છે ને આપણા કલ્ચરલ અથવા આપણું સંસ્કાર જે છે ને એને રિફ્લેક્ટ કરે with entertainment. Apart from these anchor and funny pairs of clowns entertain audience. વચ્ચે વચ્ચે એવા બે ત્રણ પેર પણ હોય ક્લાઉન ની કે એન્કર્સ ની જે વચ્ચે વચ્ચે ઓડિયન્સ ને એન્ટરટેઇન પણ કરે. ડ્રામા હોય ને એટલે વચ્ચે વચ્ચે આવે બધા. નાટ્યશાસ્ત્ર બાય બ્રહ્મમુનિ ઇઝ વેલ નોન ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ આર્ટ. આમાં ડ્રામેટિક આર્ટમાં નાટ્યશાસ્ત્ર બાય બ્રહ્મમુનિ બહુ આગળ પડતું નામ છે એનું, બરાબર? અંડરલાઈન કરી દેજો. નાટ્યશાસ્ત્ર બાય બ્રહ્મમુનિ ઇઝ અ વેલ નોન ફિલ્ડ, ઇઝ અ well known in the field of dramatic art. Dramatic art, writing of drama and performance of drama along with audio visual aids, this trio hold the capacity to entertain the people of all age group. Dramatic art ની અંદર ડ્રામા પરફોર્મ કરે, ડાન્સ કરે જોડે જોડે, એની અંદર સિંગિંગ પણ હોય, મ્યુઝિક પણ હોય, બરાબર? એટલે આ બધું ભેગું થઈને એવું સારું એવું ડ્રામા પ્રેઝન્ટ કરે કે જે બધા એજના પીપલને ગમે. ઓકે, ફ્રોમ સ્મોલ ટુ એડલ્ટ્સ બધાને ગમે આ જોવા. Dramatic art is an amalgamation of all the arts. Amalgamation means mixture of all the arts. Mixture of all the arts. Describing it, Bharat Muni says, there is no book, there is no sculpture, there is no knowledge, there is no deed which is lacking in dramatic art. એટલે dramatic art તમને જનરલી બધી જગ્યાએ મળે, બરાબર? કોઈ સ્કલ્પચર કે કોઈ એવો કોઈ ડીડ કે કોઈ એવું કાંઈ બી શાસ્ત્ર લખેલું નથી કે જેમાં ડ્રામેટિક આર્ટ ન હોય. ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન ધ સ્મોલ ફોર્મ ઓર ઇન ધ બિગ ફોર્મ ડ્રામેટિક આર્ટ એમાં હશે જ, અને એમાંથી એમણે ડ્રામેટિક આર્ટનો પાર્ટ લઈને એને પરફોર્મ કરી શકે, બરાબર? ધ ફર્સ્ટ ડ્રામા ઓફ ભારત મુનિ વોઝ દેવસુર સંગ્રામ. ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન છે, અંડરલાઈન કરી લો. ધ ફર્સ્ટ ડ્રામા ઓફ ભારત મુનિ વોઝ દેવાસુર સંગ્રામ. In Sanskrit literature, we have various well-renowned dramatists. Bhas is the poet of poets among them. Bhas નામ જે છે ને એ સૌથી આગળ પડતું છે. એક પોએટ હતા ભાસ. ઓકે, સૌથી આગળ પડતું નામ ડ્રામેટિક આર્ટ ની અંદર કયા પોએટ નું છે? ભાસ. He has bequeathed us dramas like Karnabhar, Urubhanga, દૂતવક્યમ, બેઝડ ઓન મહાભારત. આ ત્રણ ડ્રામાસ જે છે એ ભાસે લખેલા છે, બરાબર? બિક્વિથેડ મતલબ ગિવન, આ વારસામાં આપ્યું હોય ને એને, બરાબર? આપણને ઉપરથી જે વારસામાં મળ્યું હોય ને એને બિક્વિથેડ કહેવાય. ઓકે, તો ભાસે આ ત્રણ ડ્રામા આપણને વારસામાં આપેલા જેમ કહી શકાય, બીકોઝ દે આર ધ ફાઇન representation of dramatic art. કયા કયા નામ છે? Karnabar, Urubhanga, Dutvakyam these all are based on Mahabharata. Underline કરી લેજો. Whereas Kalidas, the foremost poet, gifted us plays like Abhigyan Shakuntalam, Vikramorvashyam and Mavikani Mitram. Underline no karta. Apart from above, many dramatists came and enriched the dramatic art of Sanskrit literature. Watch, please avoid no. Go disturb that. The name of Jaisankar Sundri is foremost in the dramatic art of Gujarati. Gujarati ની અંદર dramatic art માં સૌથી આગળ પડતું નામ છે જયશંકર સુંદરી. અંડરલાઈન કરી લેજો. સો જો આ જનરલી છે ને ફેક્ટ્સ જે આપણે અંડરલાઈન કરી એની અંદર ઇન્ડિયાના લેવલ ઉપર યાદ ન રહે તો કાંઈ નહીં, પણ ગુજરાત બેઝ ઉપર યાદ રાખવાનું, કારણ કે જનરલી ગુજરાત બેઝ હોય ને એ વધારે પૂછાય. ઓકે, The name of Jaisankar Sundari is the foremost in the dramatic art of Gujarat. Beside Amrut Nayak, Bapulal Nayak, Dina Pathak, Jaswant Thakkar, Upendra Trivedi, Praveen Joshi, Deepak Jiwala, etc. are remarkable playwright. આ બધા છે ને રિમાર્કેબલ પ્લે રાઇટર છે. આ બધાએ સારું કામ કરેલું છે ડ્રામેટિક આર્ટ ની અંદર. There is a greater contribution of regional and other drama institution in this field.
Now the next form is ભવાઈ. જોઈ છે બધાએ ભવાઈ? આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ ઘણી જગ્યાએ થાય, બરાબર? ગામડામાં જનરલી વધારે થાય. ઓકે. Script writers have said that ભવાઈ is emotion oriented drama. આની અંદર જનરલી ડ્રામા પરફોર્મ કરે પણ ઇમોશન્સ વધારે હોય. ઓકે. It is a special dramatic art that started 700 years ago by અસેટ ઠક્કર. અસેટ ઠક્કરનું નામ સૌથી આગળ આવે કારણ કે ભવાઈ જે છે એ it was founded by અસેટ ઠક્કર. અંડરલાઈન કરી લેજો. અસેટ ઠક્કર. This art, which has been providing public education along with entertainment at the economical rate promoted during Solanki era. સોલંકી ડાયનેસ્ટી જ્યારે ચાલતું હતું ત્યારે આ આર્ટને બહુ વધારે પ્રમોટ કરવામાં આવી. બરાબર? આની અંદર બહુ ખર્ચો ન લાગે આવા પરફોર્મ કરવામાં. બરાબર? ખાલી જે વેશભૂષા કરવાના હોય એના અલગ અલગ કપડાં ને એના જે મુગટ ને એવું બધું લઈ લે અને કોઈ થિયેટર ના બનાવે. ગામડાની અંદર કોઈ જગ્યા હોય ને ત્યાં નાનું સ્ટેજ બનાવી દે અને પડદા ને એવું કંઈ ના હોય, ડાયરેક્ટ અહીંયા પરફોર્મ કરવા માંડે. બધા ગામડાના લોકો ત્યાં નીચે બેસીને જોતા હોય. ઓકે. સો ઇટ્સ એટલે ઇકોનોમિકલ રેટ એટલે કીધું છે. It was chiefly performed without curtains. આપણે કીધું ને પડદા ને એવું ન હોય, સીધું ડાયરેક્ટ આવીને પરફોર્મ કરવા માંડે. ખાલી એક સ્ટેજ બનાવે અથવા તો મંદિર હોય ને એના ઓટલા ઉપર આ બધા પરફોર્મ કરે ને મંદિરના નીચે બધા બેઠા હોય. ઓકે. With light humor and with the music playing on trumpet. થોડુંક એવું હાસ્ય અંદર પણ હોય, હ્યુમર પણ હોય અને મ્યુઝિક પણ હોય. મ્યુઝિક જનરલી શેના ઉપર વગાડવાનું? તબલા ને એવું ન હોય, ખાલી ટ્રમ્પેટ હોય. બરાબર? ટ્રમ્પેટ ખ્યાલ છે ને બધાને? લગનમાં વગાડી પીપુડી. હા. Character discussed in the form of રામદેવ, ઝંડા ઝુલન, કજોડા etc. are the main features of ભવાઈ. આની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના કેરેક્ટર પ્લે કરવામાં આવે. રામદેવ પીર આપણે સાંભળ્યું છે, બરાબર? એમનું પણ કેરેક્ટર હોય. આની અંદર ઝંડા ઝુલન એકચ્યુઅલમાં છે ને આખો એક પ્લે છે. એની અંદર કેવું છે કે કોઈ યુથ મુસ્લિમ હોય ને એની વચ્ચે અને કોઈ ગુજરાતીનો મર્ચન્ટ હોય એના વાઇફ વચ્ચેનું જે લવ સ્ટોરી છે ને એ આખી પ્લેમાં બતાવેલી છે. બરાબર? ઝંડા ઝુલણ એવું સ્ટોરી છે. કજોડા આપણને બહુ ખ્યાલ નથી શું એ કેરેક્ટર જ છે. આર ધ મેઇન ફીચર્સ ઓફ ભવાઈ. થીમ ઓફ ભવાઈ ઇન્ક્લુડ પ્રોટેસ્ટ અગેન્સ્ટ સોશિયલ વાઇસીસ. સોશિયલ વાઇસીસ મીન્સ દુર્ગુણો હોય ને, જે સોશિયલ સમાજના જે દુર્ગુણો હોય ને એને દૂર કરવા પાછળ આ પ્લે રિસાઇડ કરે અને પછી દેખાડે કે આવા બધા સમાજને જે ખોતરી રહ્યા છે એ બધા આપણે દૂર કરવા જોઈએ. એટલે જનરલી આની અંદર વન વે ઓર અધર વે કંઈક શીખ મળે આપણને. ઓકે. હા, એવા બધા ડ્રામાસ પરફોર્મ કરીને આપણને કંઈક ને કંઈક શીખ આપે. ધ કેરેક્ટર લાઈક રંગલા રંગલી are used to promote the program like girls education. એટલે જો આવે છે ને girls education ને promote કરે. ઓકે. Save the girl child etc. Those who perform this ભવાઈ play trumpet and pray to the goddess by reciting hymns. અલગ અલગ hymns recite કરીને ભગવાનને પ્રે કરે અને ટ્રમ્પેટ વગાડે અને પ્લે કરે આ ડ્રામા. ક્લિયર આ સુધી? નેક્સ્ટ ઇઝ આ બધા આપણે ક્લાસિકલ ડાન્સ જોઈ લીધા. હવે આવે છે ફોક ડાન્સ. ફોક ડાન્સ ઓફ ગુજરાત. અવાજ ન કરો વચ્ચે પ્લીઝ. There are varied dance forms belonging to different communities of Gujarat. These dance forms are according to the tradition and the customs. Among them are the tribal and the folk dances, Garba, Rasa and many more folk dances. Such art of dance can be seen at a time of festival, marriage and fair. Generally આ બધા ડાન્સ છે ક્યારે પરફોર્મ કરવામાં આવે? at the time of marriage or at the time of festival or at the time of fairs એટલે કે મેળામાં. ઓકે. Tribal dance of Gujarat is seen at a time of festival, marriage, fairs and to please the goddesses. ભગવાનને પણ પ્લીઝ કરવા માટે એટલે ભગવાનને મનાવવા માટે પણ આવા ડાન્સ પરફોર્મ કરવામાં આવે. ભગવાનને આપણે બહુ મનાવવા પડે. બરાબર? કારણ કે આપણે જરૂર છે એટલે કંઈક ને કંઈક વસ્તુની જરૂર પડતી હોય વચ્ચે એટલે કે ભગવાનને મનાવી લે. મોસ્ટ ઓફ ડાન્સીસ તમે લોકો ક્યારે મનાવો? એક્ઝામ ટાઈમ.
Most of the dances are performed by forming a circle along with various traditional music instruments like drum, traditional manjira, thali, dholak, with songs in the regional language. Okay, generally આ ડાન્સ ફોર્મ જે છે ગુજરાતની અંદર જેટલા પણ ડાન્સ ફોર્મ છે ફોક ડાન્સ ફોર્મ એ રાઉન્ડમાં એટલે કે એક ગોળ બનાવીને કરવામાં આવે. ઓકે, અને એની અંદર મ્યુઝિકમાં થાલી, ડ્રમ, ઢોલકા, વાટકા બધું વગાડવામાં આવે. In the dance form known as chado, character imitate different bird creatures like peacock, squirrel and sparrow. આમાં અલગ અલગ બર્ડ્સ જે હોય એની કોઈ એક્શન કરીને આ ડાન્સ પરફોર્મ કરવામાં આવે. કયો ડાન્સ? ચડો. Dance like Malino Chalo and Thakorio Chalo. Malino Chalo and Thakorio Chalo are seen in Dang. Underline कर ले. Dang ની અંદર કયા બે ડાન્સ ફોર્મ છે? મલીને ચાલો. મલીનો છે, માલીનો ચાલો. માળી હશે માળી. બરાબર? માલીનો ચાલો અને ઠાકરિયો ચાલો are seen in the Dang, whereas Tippani dance of laborer performed by Bhil and Koli community dances perform dance in group on the set of thick stick which are joined with small sticks struck on the ground. Tippani dance જોયો છે ને બધાય લાકડીથી કરે અને નીચે છે ને એક રબરનો બેઝ હોય એટલે આમાં અવાજ કરે ટક ટક કરીને અને રાઉન્ડમાં એ જેમ ગરબા કરીને એવી રીતે જ કરે પણ મોટી લાકડીથી પરફોર્મ કરે અને વચ્ચે વચ્ચે લાકડીના સાઉન્ડ પણ કરતા જાય અલગ અલગ. ઓકે, ગરબા કાલે જોશે.